오늘은 운남성 관련해 가지고 중령 일업한 아리랑 아라리 완으로 하겠습니다. 천봉 시인들의 제작 동영상에 들어있는 내용을 펼쳐보도록 하겠습니다. 오늘은 윈난성에 대해서 중국어로 먼저 시작합니다. 一序，不一样的风景，是因为你最初我期盼的是，当你翻开这本书时，一个不一样的云南就在你眼前徐徐展开。2008年，整整10年前，我刚踏上云南的土地，跟所有向往彩云之南的朋友一样，大理的苍山洱海古城，丽江的雪山小桥流水，香格里拉的草甸花海湖泊，西双版纳的野象雨林傣味，一下就将我牢牢地吸引住了。因为工作的关系，常常东奔西跑，我很快便发现，云南的海拔落差之巨大，自然人文景观之独特，动植物资源之丰饶，民族民俗文化之瑰丽，其实都超乎我的想象。如果不是长时间深入其中，很难有深切的体悟。于是，我便渐渐萌发了想要记录一个不一样的云南的念头。本以为5年多的素材积累，已足够支撑一本书，可我真正下笔时又有些茫然。云南到底哪里不一样？花鸟鱼虫，古村古镇，雪峰清溪，民族风情，似乎都并非云南独有。云南到底哪里不一样？我想起那年在怒江的大山里碰到的一个白族老大爷，我们坐在屋檐下，听他用方言讲起这些年山里生活的变化。高天流云，怒江水就在屋外不远处的山脚下日夜奔涌。我起身告辞时，他拉着我的手，留我吃晚饭。我这才注意到，宽敞整洁的小院里已经架起一口大铁锅，混合着白族、傈僳族、怒族风味的美食已经飘出香味。时隔多年，我依然清晰地记得他望向我的眼神，那么热情、诚聘而又纯粹。我想起在乌蒙山区，那年大早，我跟着村民们到山下去背水，山路蜿蜒，变仄而又陡峭，一边是山坡，一边是悬崖，对于不熟悉地形的我而言，并不容。 빙뽀롱 이것을 우리말로 합니다. 머리말, 당신 덕분에 펼쳐진 또 다른 풍경. 이 책을 펼치는 순간 당신의 눈앞에 새로운 윈난의 모습이 서서히 펼쳐지기를 바랐습니다. 정확히 10년 전인 2008년, 저는 윈난 땅에 발을 디뎠습니다. 형형색 색의 구름이 드리운 창산, 어라이호, 그리고 고대 도시 다리, 만년설로 뒤덮인 산과 작은 다리, 그리고 흐르는 물줄기가 있는 리장, 초원과 꽃밭, 호수가 어우러진 샹그릴라, 야생 코끼리와 열대우림, 그리고 다이족 음식이 있는 시선반나. 이 모든 것이 저를 단번에 사로잡았습니다. 업무 때문에 자주 여행을 다녔던 저는 윈난의 광활한 고도 차이, 독특한 자연과 문화, 풍부한 동식물, 그리고 아름다운 소수민족의 풍습에 매료되었습니다. 오랜 시간 동안 그곳에 머물지 않고서는 윈난을 깊이 이해하기란 쉽지 않습니다. 그렇게 다른 윈난을 기록하고 싶다는 생각이
점차 내 마음속에 자리 잡았다. 5년 동안 모아온 자료면 책 한 권을 쓸 만하다고 생각했지만 막상 쓰기 시작하니 조금 막막했다. 윈난? 도대체 무엇이 윈난을 특별하게 만드는 걸까? 꽃, 새, 물고기, 곤충, 고택 마을과 도시, 만년 설 봉우리와 맑은 계곡, 소수민족 풍습, 이 모든 것이 윈난만의 독특한 풍경은 아닌 것 같았다. 윈난? 도대체 무엇이 윈난을 특별하게 만드는 걸까? 문득 몇 년 전 무장산에서 만났던 한 노인 바이족 남자가 떠올랐다. 우리는 처마 밑에 앉아 그의 사투리로 산에서 살아온 세월의 변화들을 듣고 있었다. 하늘에는 구름이 흘러가고 누장강은 집에서 멀지 않은 산기슭으로 밤낮으로 흘렀다. 내가 자리를 뜨려 하자 그는 내 손을 잡고 저녁 식사에 초대했다. 그제야 넓고 깔끔한 마당에 놓인 커다란 무쇠솥이 눈에 띄었고 백시, 리수시, 누시 음식의 풍미가 어우러진 향기가 공기 중에 은은하게 퍼져 있었다. 몇 년이 지난 지금도 그의 눈빛이 생생하게 기억난다. 따뜻하고 진실하며 순수했던 눈빛이었다. 우멍산의 어느 이른 아침, 마을 사람들을 따라 산 아래로 물을 기르러 갔던 기억이 떠올랐다. 산길은 구불구불하고 좁고 가팔났으며 한쪽은 비탈, 다른 한쪽은 낭떠러지였다. 나처럼 그 지경에 익숙하지 않은 사람에게는 결코 쉬운 길이 아니었다. 이렇게 해서 하고 그 다음에 이걸 일본 영어로 할까요? 영어로. Preface. A different landscape. Because of you, my initial hope was that when you open this book, a different Yunnan will slowly unfold before your eyes. In 2008, exactly 10 years ago, I set foot on the land of Yunnan. Like all those who yearn for the land of colorful clouds, the Kangshan Mountains, or High Lake, and ancient city of Dali, the snow-capped mountains, small bridges, and flowing water of Lijiang, the meadows, flower seas, and lakes of Shangri-La, the wild elephants, rainforests, and Dai cuisine of Zhishuangbana, all immediately captivated me. Due to work, I often traveled around, and I quickly discovered that Yunnan's vast altitude differences, unique natural and cultural landscapes, abundant flora and fauna, and magnificent ethnic customs far exceeded my expectations. Without immersing myself in it for an extended period, it's difficult to gain a deep understanding. Thus, the idea of recording a different Yunnan gradually took root in my mind. I thought the material I'd accumulated over 5 years would be enough to support a book. But when I actually started writing, I felt a bit lost. Yunnan, what exactly makes it different? Flowers, birds, fish, insects, ancient villages and towns, snow-capped peaks and clear streams. Ethnic customs, it seems none of these are unique to Yunnan. Yunnan, what exactly makes it different? I remembered an elderly Bai man I met in the mountains of Nuzhong years ago. We sat under the eaves, listening to him recount the changes in his life in the mountains over the years in his dialect. High in the sky, clouds drifted by, and the Nuzhong River flowed day and night at the foot of the mountains not far from the house. When I got up to leave, he took my hand and invited me to stay for dinner. Only then did I notice a large iron pot set up in the spacious and tidy courtyard, the aroma of food blending Bai, Lasu, and new flavors already wafting through the air. Years later, I still clearly remember the look in his eyes, so warm, sincere, and pure. I recalled that early morning in the Wumeng Mountains, I followed the villagers down the mountain to fetch water. The mountain path was winding, narrow, and steep, with a hillside on one side and a cliff on the other. For someone unfamiliar with the terrain like me, it was not an easy journey.
이렇게 해서 이제 1어로 한번 가봐야죠. 예, 1어를 어디 봅시다. 1어 어디 갔습니까? 영어 1어. 일본어가 됐고요. 갑니다. 序文あなたによって異なる風景が広がります本書を開いたとき、目の前にゆっくりと異なる雲南が広がることを願っていました。ちょうど10年前の2008年、私は雲南省の地を踏みました。色とりどりの雲の国に憧れるすべての人と同じように、青山、次回、大理古城、霊光の雪をいただく山々、小さな橋、そして流れる水、広角里へしゃげの草原、花の海、湖、シーサンパンナの野生の像、熱帯雨林、そしてタイ族の料理、すべてが私をたちまち魅了しました。仕事で各地を旅する中で、雲南省の広大な標高差、独特の自然景観と文化、豊かな動植物、そして壮大な民族習慣は、私の期待をはるかに超えるものであることをすぐに発見しました。長期間、その地に浸からなければ、深い理解を得ることは難しいのです。こうして、もう一つの雲南を記録しようという思いが、私の心に徐々に芽生えていった。5年間かけて集めた資料は、元一冊分には十分だろうと思っていたが、実際に書き始めると少し戸惑いを感じた。雲南とは一体何が特別なのだろうか？花、鳥、魚、昆虫、古い村や町、雪をいただく山々や清流、民族の風習。これらはどれも雲南特有のものではないようだ。雲南とは一体何が特別なのだろうか？何年も前に土江の山中で出会った白族の老人のことを思い出した。私たちは軒下に座り、彼が長年にわたる山での暮らしの変化を方言で語るのを聞いた。空高く雲が流れ、家からそう遠くない山麓では土光が昼夜を問わず流れていた。私が立ち去ろうとすると彼は私の手を取り、夕食に誘ってくれた。その時になって初めて、広くて整然とした中庭に大きな鉄鍋が置かれているのに気づきました。白族、リス族、ヌー族の風味が溶け合った料理の香りが、すでに辺り一面に漂っていました。何年も経った今でも、彼の目に宿った温かく、誠実で、純粋な目を、私は今でもはっきりと覚えています。竹毛山の早朝、村人たちに続いて山を下り、水を汲んだことを思い出しました。山道は曲がりくねっていて狭く、急勾配で、片側は丘陵、もう片側は崖でした。土地に不慣れな私にとって、決して容易な道のりではありませんでした。알마센데시다. 예. 에서사 라이트로 나섭니다. 어제 부천문협 19대 회장 선거가 끝나고 와서 현 시간 공간 상태를 점검합니다. 아직은 첨부시대, 부천의 첨부시대가 때가 되지 않았다라는 느낌으로 마무리를 정리를 합니다. 자, 계속 부천이 첨부시가 될 수 있도록 계속 정진의 도를 열어가도록 하겠습니다. 따라라라라라. 이영자 우리 할머니가 보내주신
그리고 어제 그렸던 작품. 오늘 아침에 또 이제 조다로와 또 관련된 사람들 인터뷰가 나오고, 어제 식사했던 곳, 안영길 맞죠? 안영길 시인하고, 또 여기에 누굽니까? 윤명석 시인, 그리고 이제 회원들이 쫙 보입니다. 따라라, 이게 바로 옆에 이종원 이번 당선됐죠. 저기 쭉 나가서 여기서 이제 이 사람이 조금 좀 미비했던 부분이, 연설을 하면서 저쪽 끝